بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، آپ کے کچن میں ایک ایسی چیز ہے جس پر سورہ کوثر اور یا ربنا کا عمل پڑھ کر اس چیز کو اگر آپ اپنے کچن میں دوبارہ رکھ دیں تو سارا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا، مقروض ہے قرض اتر جائے گا، گھر میں غربت ہے مفلسی ہے تو جڑ سے ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا، ایسی ایسی جگہ سے رزق آئے گا کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ کون سی چیز ہے اور اس پر یہ عمل یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، پڑھنے کی ترتیب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ کی ذات عالی نے اپنی یاد کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ، اپنے نام کے ساتھ انسانوں کے دل دماغ کو جوڑ دیا ہے اور اس بات کو شرط قرار دیا ہے کہ جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اے اللہ، ہم آپ کو کیسے یاد کریں؟ اللہ کی ذات عالی نے پھر قرآن پاک میں ہی ارشاد فرمایا کہ تم مجھے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، میرے مبارک ناموں کے ذریعے سے مجھے یاد کرو اور میرے قرآن کے ذریعے سے مجھے یاد کرو۔ آپ فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت اور افلاس کی زندگی اگر گزار رہے ہیں، بڑی تنگی سے، بڑی دشواری سے آپ کے گھر کا گزر بسر اوقات ہو رہا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، اپنا دل چھوٹا مت کریں اور مایوس بھی نہ ہوں، پریشان بھی نہ ہوں، مایوس بھی نہ ہوں۔ پریشانی کا مطلب یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے پتہ نہیں اب کیا بن جائے گا، پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ غریب ہی رہنا ہے، ہم نے ہمیشہ فقر و فاقہ میں ہی رہنا ہے، ہمارے پاس کوئی کچھ نہیں آنا۔ یہ چیز مت کرو، پریشان بھی نہ ہو، مایوس بھی نہ ہو، ہمارا بتایا ہوا آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی مایوسی بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی ذات عالی آپ کو وہاں سے رزق دے گا جہاں پر آپ کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ عمل صرف ایک دن کا عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں، بڑا پاورفل عمل ہے، بڑا ہی مجرب عمل ہے، بڑا ہی خاص عمل ہے۔ اس سے قبل ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا اور اس کو بھی اجر ملے گا، لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب اور طریقہ کار کی طرف۔ یہ عمل ہے صرف اور صرف ایک دن کا عمل، اور عمل کرنا کس لیے ہے؟ گھر سے غربت، افلاس، فقر و فاقہ، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے۔ یہاں کچھ چیزیں ہیں، ان کو آپ سماعت فرما لیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے کچن سے اشیاء خورد و نوش کبھی ختم نہ ہوں، تو آپ نے یہ 3 لونگ، یا آپ میرے ہاتھ میں 3 لونگ دیکھ رہے ہیں، ایک لونگ، دوسرا لونگ، اور یہ ہے تیسرا لونگ۔ یہ 3 عدد لونگ آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے کچن میں برکت نہیں، اشیاء خورد و نوش بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں، مہینے کا راشن 20 دن میں ختم ہو جاتا ہے، ان کے اوپر پڑھائی کرنی ہے، پڑھائی کر کے کسی ڈبیا میں بند کر کے آپ نے ان کو اپنے کچن میں رکھ دینا ہے، انشاءاللہ مہینہ ختم ہو جائے گا، راشن ختم نہیں ہوگا۔ ایک طریقہ کار تو یہ۔ دوسرا طریقہ کار، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پرس میں، آپ کی پاکٹ میں برکت نہیں ہے، ہزاروں روپے آپ ہر روز ڈالتے ہیں لیکن وہ ختم ہو جاتے ہیں، پرندوں کی طرح اڑ جاتے ہیں، اتنی بے برکتی ہے۔ یہ لوگ پڑھائی کریں،
पढ़ाई करने के बाद इनको अपने पर्स में रख दें, मर्द हजरात अपनी पॉकेट में रख लें। और तीसरे नंबर पर वो लोग जो ये समझते हैं कि हमारी दुकान पर बिल्कुल कस्टमर नहीं आता, हमारा सामान तिजारत बिल्कुल नहीं सेल होता, नहीं बिकता, वो सर पकड़ कर बैठे होते हैं, बेचारे परेशान होते हैं, दिल करता कारोबार को छोड़ दें। ना ना ना, कारोबार नहीं छोड़ना, बिजनेस को हरगिज हरगिज नहीं छोड़ना। आपने हमारा बताया हुआ एक दिन का ये अमल कर लेना है, इंशाअल्लाह सारी जिंदगी आपका कारोबार अपना बन जाएगा, उसमें बरकतें पड़ जाएंगी। क्या करना है? ये तीन लोग हमारा बताया हुआ अमल करना है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के बाद इसको किसी डिबिया में बंद करके वो जो आपका गल्ला है उस गल्ले में आपने इनको रख देने हैं, जहाँ पे आप सेल जमा करते हैं उसमें आपने रख देने हैं। ये अमल करें, ये तरीकाकार समझें, इसके मुताबिक जो हम कह रहे हैं उसी तरह करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ घर में बरकत, पॉकेट में बरकत, दुकान की सेल में इजाफा, दुकान में बरकत, ग्राहकों का इतना रश लग जाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे। ये कैसे हुआ? ये कहाँ से आ गया? ये कहीं से नहीं आया। ये जो आपने अल्लाह का नाम पढ़ा है, उसका जो वजीफा किया है, उसके कलाम की आयत को जो आपने बार बार गर्दाना है, ये उसकी बरकत से उसके मौकिलात अल्लाह की रहमत को आपकी दुकान पे लेके आए। अब उसका तरीकाकार क्या है, उसको पढ़ना किस तरह है, ये मैं आपको सारा कुछ समझा देता हूँ। ये आप मेरे हाथ में 3 अदद लौंग देख रहे हैं। आपने इन लौंग को किसी डिबिया में, किसी कोले में, किसी भी बर्तन में डालकर अपने सामने यूं रख लेना है। आपके सामने आ गए, आपने इनको रख लिया। रखने के बाद अब हम अमल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बात ज़हन नशीन फरमाएं कि जब भी आपने अमल करना है, अमल से पहले और आखिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा आपने ज़रूर ज़रूर पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया। अब दरमियान में अमल पढ़ना है। अमल क्या है? या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना, ये पढ़ना है आपने 313 मरतबा। 313 मरतबा आपने पढ़ना है या रब्बना या रब्बना या रब्बना, बड़ी लजाजत के साथ, आराम सुकून तसल्ली के साथ अपने रब के नाम को पुकारना है। 313 मरतबा पढ़कर यूं आपने दम कर देना है। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 31 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। सिर्फ 31 मरतबा सूरह कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। 31 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है। पढ़कर उसको भी यूं दम कर दिया। दम करने के बाद इसको आपने किचन में रखना है, किसी डिबिया में बंद करके किचन में रखना है, वहाँ रख दें। पॉकेट में रखना है, वहाँ रख लें। दुकान के गले में रखना है, वहाँ रख लें। हाँ, यहाँ पे एक सवाल है कि बाज़ लोग ये पूछेंगे कि अगर हम किचन में भी रखें, पॉकेट में भी रखें और दुकान पे भी रखें, ये सारे काम करें तो फिर क्या करें? फिर आपने ऐसे करना है, अगर आप सारी जगह पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उनके लिए अलग अलग आपने लौंग लेने हैं। किचन के लिए अलग 3 लौंग, अपनी पॉकेट के लिए अलग 3 लौंग, दुकान के गले के लिए अलग 3 लौंग। लेकिन पढ़ाई आपने एक ही बार सब पे इकट्ठी कर लेनी है। पढ़ाई अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई इकट्ठी करके उन लोगों को आप अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ एक दिन का अमल है। एक दिन के अमल की बरकत से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सारा साल अल्लाह की ज़ात आली की रहमतें आपकी तरफ मुतवज्जह रहें। जी तो मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों और बहनों, रिज़्क़ की तंगी को दूर करने के लिए, आपकी जेब से कभी पैसे ख़त्म ना हो, दुकान पर ग्राहकों को लाने के लिए ये मुबारक अमल, ये मुबारक वजीफ़ा ज़रूर पढ़ें। ये अमल आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।